Hello and welcome friends. In this video I am going to discuss Indian polity and governance questions which came in UPSC 2020 prelims examination. My dear friends, basically from this video onwards I am going to prepare a video series on various sections like polity, economics, history, and I will discuss the questions that came in the examination. So I request you people to watch all the video in the series so that you can get a comprehensive idea about UPSC examination. My dear friends, এই ভিডিও থেকে আমি একটা ভিডিও সিরিজ শুরু করতে চলেছি যেখানে আমি বিভিন্ন সেকশন থেকে যে সমস্ত কোশ্চেন ইউপিএসসি প্রিলিমস 2020 এক্সামে এসেছে সেগুলো নিয়ে ডিসকাস করব। আজকের ভিডিওতে আমি ইন্ডিয়ান পলিটি কোশ্চেন ডিসকাস করব। দেখো, ইন্ডিয়ান পলিটি থেকে টোটাল 18টা কোশ্চেন এবছর এসেছে অ্যাজ এক্সপেক্টেড, এবং প্রত্যেক বছরে মোর অর লেস এরকমই কোশ্চেন এসে থাকে। এবং এই বছর যে 18টা কোশ্চেন এসেছে তার মধ্যে ম্যাক্সিমাম কোশ্চেন আর ভেরি ইজি অ্যান্ড সিম্পল। ফিউ অফ দেম আর something called vague, and a couple of questions are tricky. So friends, let's begin the discussion. First one and 21st question in the question booklet. By the way, I have series B question booklet and the numbers are according to the B series booklet. First question is, a parliamentary system of government is one in which all political parties in the parliament are represented in the government. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. The government is elected by the people and can be removed by them. The government is chosen by the parliament but cannot be removed by it before completion of a fixed term. দেখো, পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ গভর্নমেন্ট বলতে আমরা কি বুঝি? একদম বেসিক জিনিসটা কি না, যারা এক্সিকিউটিভ তারা পার্লামেন্টের কাছে রেসপন্সিবল থাকবে এবং গভর্নমেন্ট ততদিন পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে যতদিন পর্যন্ত সে পার্লামেন্টে মেজরিটি এনজয় করবে। মানে কি, পার্লামেন্ট anytime can dismiss the government. So that is the definition of parliamentary system. So you understand this is the pretty simple and straightforward question. So definitely answer is going to be B. The government is responsible to the parliament and can be removed by it. Next question, question number 22. Which part of the Constitution of India declares the ideal of welfare state? কনস্টিটিউশনের কোন পার্টটা ওয়েলফেয়ার স্টেট সম্বন্ধে আমাদেরকে বলে? ফার্স্ট অপশন, ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপল অফ স্টেট পলিসি, ফান্ডামেন্টাল রাইটস, প্রিয়াম্বল অ্যান্ড সেভেন্থ শিডিউল। সো अगेन you can understand, very straightforward and simple question, and you know the answer. Definitely this is option A, that is DPSP, directive principle of state policy. DPSP তে বিভিন্ন বিষয়ে বলা আছে, যেখানে যদিও ডিপিএসপি এনফোর্সেবল বাই ল নয়, মানে কোর্টে এনফোর্স করা যাবে না, কিন্তু স্টেটকে বিভিন্ন বিষয়ে কাজ করার জন্য বলা আছে যার মাধ্যমে স্টেট একটা ওয়েলফেয়ার স্টেটে পরিণত হতে পারে। কেমন? নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 23rd. কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্টস. নাম্বার 1, the Constitution of India defines its basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights and democracy. মানে কি বলছে? The Constitution of India basic structure define করেছে ফেডারালিজম, সেকুলারিজম, ফান্ডামেন্টাল রাইটস এবং ডেমোক্রেসি সম্পর্কে। সেকেন্ড অপশন, the Constitution of India provides for judicial review to safeguard the citizens' liberties and to preserve the ideals on which the Constitution is based. মানে আমাদের কনস্টিটিউশন জুডিশিয়াল রিভিউ এর স্কোপ দিয়েছে না নাগরিকদের লিবার্টিকে সেফগার্ড করার জন্য এবং আমাদের কনস্টিটিউশন যে বেসিক আইডিয়া তাকে সেফগার্ড করার জন্য। তো বলতে হবে এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট।
দেখো আমি যদি ফার্স্ট অপশনে আসি, বেসিক স্ট্রাকচার কিন্তু আমাদের কনস্টিটিউশনে কোথাও মেনশন করা নেই। তাহলে এটার উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল? এর উৎপত্তি হয়েছিল থ্রু আ সুপ্রিম কোর্ট জাজমেন্ট ইন 1973 by virtue of Keshavanand Bharati case. Supreme Court propounded the theory of basic structure. So, Constitution defines basic structure. This portion is incorrect. Also, basic structure in terms of federalism, secularism, fundamental rights, and democracy. Fundamental rights, all fundamental rights are not part of basic structure. That is why right to property, that was a previous fundamental right, was repealed. Had right to property been a part of basic structure, it could not be repealed. যদি রাইট টু প্রপার্টি বেসিক স্ট্রাকচার পার্ট হতো তাহলে এটাকে রিপিল করা যেত না। সো অলসো দিস পার্ট ইজ অলসো ইনকারেক্ট। সো ওভারঅল দ্য কোশ্চেন ইজ আ ইনকারেক্ট ওয়ান্স। নেক্সট কোশ্চেন, জুডিশিয়াল রিভিউ। জুডিশিয়াল রিভিউ মানে কি? জুডিশিয়াল রিভিউ হচ্ছে, ধরো পার্লামেন্ট কোনো একটা অ্যাক্ট তৈরি করলো, সেই অ্যাক্ট কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের ইনহেরেন্ট অথরিটি আছে সেই অ্যাক্টকে স্ক্রুটিনাইজ করা। যদি সুপ্রিম কোর্টের মনে হয় যে একটা তৈরি হয়েছে সেটা ইজ ইন ভায়োলেশন উইথ দ্য প্রভিশন অফ কনস্টিটিউশন, দেন সুপ্রিম কোর্ট ক্যান স্ট্রাইক ডাউন দ্য অ্যাক্ট। সো যে কোনো অ্যাক্টে সুপ্রিম কোর্টের পর্যালোচনা করার প্রসেসটা, ক্ষমতা, অথরিটিকে বলা হয় জুডিশিয়াল রিভিউ। এবং কনস্টিটিউশন ডাইরেক্ট জুডিশিয়াল রিভিউয়ের কথা না বললেও কিন্তু কনস্টিটিউশনে এমবেডেড আছে, যেমন আর্টিকেল 32। কেমন? সো দিস ইজ আ correct statement. So answer is going to be option B, 2 only. Next one, question 24. This is a bit controversy of questions. One common agreement between Gandhism and Marxism. গান্ধীজম এবং মার্কসিজমের মধ্যে কমন এগ্রিমেন্ট চারটে অপশন দেওয়া আছে। দি ফাইনাল গোল অফ আ স্টেটলেস সোসাইটি, ক্লাস স্ট্রাগল, অ্যাবলিশন অফ প্রাইভেট প্রপার্টি, ইকোনমিক ডিটারমিনিজম। দেখো চারটে অপশনের মধ্যে ক্লাস স্ট্রাগল হবে না, ডাইরেক্টলি এটাকে ক্যান্সেল আউট করে দেওয়া যায়, কারণ গান্ধীজি শ্রেণী সংগ্রাম, ক্লাস স্ট্রাগল তথাকথিত এই নিয়ে কোনো কিছু গান্ধীজি কিন্তু ছিল না স্টেটমেন্ট। এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম অ্যাবলিশন অফ প্রাইভেট প্রপার্টি ক্যান বি ক্যান্সেল আউট, বিকজ প্রাইভেট প্রপার্টিকে অ্যাবলিশ করতে হবে এ বিষয়ে গান্ধীজি কোনো কিছু কিন্তু বলেনি। তো অপশন বেঁচে আছে এ অ্যান্ড ডি। এখন দেখো ইকোনমিক ডিটারমিনিজম মানে অর্থনৈতিকভাবে যে মানুষ পৃথক হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তো গান্ধীজি অর্থনীতি নিয়ে অনেক কিছু বলেছিলেন, রুরাল ইকোনমি নিয়ে বলেছিলেন, এবং যারা সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদেরকে নিয়ে বলেছিলেন। সো ইকোনমিক ডিটারমিনিজম ডাইরেক্ট হবে কিনা আমার ডাউট আছে। কেমন? এটা ডাউট আছে। এবার দেখো অপশন এ, ফাইনাল গোল অফ স্টেটলেস সোসাইটি। মার্কসিজম তোমরা জানো, যারা যদি মার্কসিজম পড়ে থাকো, মার্কসিজমের ফাইনাল গোলই ছিল স্টেটলেস সোসাইটি, মানে কোনো স্টেট থাকবে না। স্টেট থাকবে না মানে কোনো অথরিটি থাকবে না, কোনো গভর্নমেন্ট থাকবে না, জনগণ নিজেরা নিজেদেরকে শাসন করবে, কোনো মেশিনারি, স্টেট মেশিনারি কোনো থাকবে না। এটা স্টেটলেস সোসাইটি, ফাইনাল গোল অফ মার্কসিজম ছিল। গান্ধীজি ডাইরেক্টলি এরকম স্টেটলেস সোসাইটির কথা না বললেও গান্ধীজি একটা টার্ম ইউজ করতেন যেটাকে বলা হতো রাম রাজ্য। রাম রাজ্য মানে কাইন্ড অফ ওয়েলফেয়ার স্টেট। কেমন? যে যেখানে কোনো এক্সপ্লয়টেশন থাকবে না, কোনো ডিসক্রিমিনেশন থাকবে না। সো রামরাজ্য স্টেটলেস সোসাইটি সামহাউ কাছাকাছি। তো আনসার এ অ্যান্ড ডি হতে পারে, তবে আমার মনে হচ্ছে, আমি যদিও এক্সামটা ভুল করেছি, ডি করে এসেছি, কিন্তু এখন আমার মনে হচ্ছে আনসার এ হওয়ার চান্সেস বেশি। সো অ্যাজ অফ নাও উই ক্যান অ্যাসিউম দ্যাট আনসার ইজ অপশন এ। নেক্সট ওয়ান 25. In the context of India, which one of the following is characteristic of appropriate for bureaucracy? মানে ইন্ডিয়ান কনটেক্সটে, ভারতীয় কনটেক্সটে, ভারতীয় প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী যে বিউরোক্রেসি তাদের অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বৈশিষ্ট্য কি, মানে কাদেরকে আমরা বিউরোক্রেসি বলবো, তাদের ফাংশন কি? দেখো চারটে অপশন আছে, এর ডাইরেক্ট আনসার হবে ডি। খুব ডাইরেক্ট আনসার বলছি ডি, কারণ খুব প্রিটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড কোশ্চেন। দেখো
bureaucracy is an agency for the implementation of the public policy মানে গভর্নমেন্ট যে পলিসি তৈরি করে তার ইমপ্লিমেন্টেশন করার একটা এজেন্সি সংস্থা বা প্রতিনিধি বলতে হবে ব্যুরোক্রেসি সো অপশন ডি ইজ রাইট আনসার নেক্সট কোশ্চেন 26 of the series the preamble to the constitution of India is preamble of constitution of India is এই কোশ্চেনটা ইজি কোশ্চেন বাট লিটল বিট ট্রিকি এবং একটু ভুল করার চান্সেস আছে আমি ওটা ভুল করে এসেছি কিন্তু ইজি কোশ্চেন ছিল আফটার অল মানে এক্সাম সিচুয়েশনে বসে হয়তো অতটা ভাবা যায়নি কিন্তু তেমন ভাবার কিছু অ্যাকচুয়ালি কিন্তু ছিল না কোশ্চেনটা করা উচিত ছিল মানে মোস্ট অফ দ্য অ্যাসপিরেন্টস মানে ঠিক করবে আশা করা যায় দেখো অপশন ছিল আ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন বাট হ্যাজ নো লিগ্যাল এফেক্ট মানে প্রিয়াম্বল কনস্টিটিউশনের পার্ট কিন্তু এর কোনো লিগ্যাল এফেক্ট নেই নাম্বার বি নট আ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের পার্ট নয় অ্যান্ড হ্যাজ নো লিগ্যাল এফেক্ট এবং এর কোনো লিগ্যাল এফেক্ট নেই নাম্বার সি আ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড হ্যাজ দ্য সেম লিগ্যাল এফেক্ট অ্যাজ এনি আদার পার্ট কনস্টিটিউশনের পার্ট এবং কনস্টিটিউশনের যে কোনো পার্টের মতো একই লিগ্যাল এফেক্ট আছে and question number option D a part of the constitution but has no legal effect independently of other parts constitution এর part but এর independently অন্যান্য পার্টস এর মতো এর কোনো লিগ্যাল এফেক্ট নেই দেখো এই অপশনগুলো যদি ফার্স্ট পার্টে আসি প্রথমে যদি এলিমিনেট করি দেখো প্রথম কথা প্রিয়াম্বল ইজ আ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন নাকি সুপ্রিম কোর্ট আবার সেই কেশবানন্দ ভারতী কেস জাজমেন্টে বলেছিল যে প্রিয়াম্বল ইজ এ পার্ট অফ কনস্টিটিউশন সো প্রথমে যেখানে বলছে নট পার্ট অফ কনস্টিটিউশন সেটা কারেক্ট ইনকারেক্ট হয়ে যাবে সো অপশন বি ইজ ইনকারেক্ট নট পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবার দেখো বাকি তিনটে অপশনে বলা হচ্ছে পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবার একটা জিনিস একটু মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রিয়াম্বলের ফাংশন কি প্রিয়াম্বলের ফাংশন হচ্ছে যখনই কোনো অ্যাক্টকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে তখন প্রিয়াম্বলের আইডিয়া সেই আইডিয়ার উপর বেস করে তাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে যদি কোনো অ্যাক্টে ভেগনেস থাকে স্পষ্ট প্রমিনেন্স না থাকে তাহলে তখন প্রিয়াম্বলের কনটেক্সটে তাকে ইন্টারপ্রেট করতে হবে ঠিক আছে কিন্তু প্রিয়াম্বলের প্রত্যেকটা ওয়ার্ড কিন্তু কনস্টিটিউশনের অন্যান্য পার্টের মধ্যে লিগালি এফেক্টেড নয় কেমন এখানে ভুলটা হয় অনেক সময় প্রিয়াম্বল যদিও কনস্টিটিউশনের গুরুত্বপূর্ণ পার্ট কনস্টিটিউশন অ্যাক্টকে ইন্টারপ্রেট করার জন্য ইউজ হয় কেমন কিন্তু প্রিয়াম্বলের প্রত্যেকটা যে পার্ট সেটা কিন্তু কনস্টিটিউশনের অন্যান্য আর পাঁচটা টপিকের মতো কিন্তু লিগালি এনফোর্সেবল নয় ডিপিএসপি এবং প্রিয়াম্বল এ কিন্তু themselves are not legally effect like any other part of the constitution so has no legal effect this one will be correct a part of the constitution but has no legal effect next question number 27 economic question so next question 828 with reference to the provisions contained in part 4 of the constitution of India which of the following statement is are correct দেখো part 4 হচ্ছে তোমার ডিপিএসপি তো ডিপিএসপির কনটেক্সটে কি কি কোনটা কোনটা কারেক্ট বলতে হবে দে শ্যাল বি এনফোর্সেবল বাই কোর্টস এখনই বললাম যে প্রিয়াম্বল এবং ডিপিএসপি আর নট এনফোর্সেবল বাই কোর্ট সো অপশন 1 ইজ ইনকারেক্ট যে মুহূর্তে অপশন 1 ইনকারেক্ট হয়ে যাচ্ছে এটা আর এটা কেটে যাচ্ছে তো থাকছে 2 and 2 and 3 only so you can understand 2 is correct they shall not be enforceable by any court exactly next the principles laid down in this part are to influence the making of laws by the state correct ডিপিএসপি তে যে সমস্ত জিনিস মেনশন করা আছে সেগুলো স্টেটকে ইনফ্লুয়েন্স করে প্রভাবিত করে তার উপরে অ্যাক্ট তৈরি করার জন্য কারণ কি ডিপিএসপি তে ওয়েলফেয়ার স্টেটের কনসেপ্ট দেওয়া আছে এবং গভর্নমেন্ট টাইম টু টাইম উইল ইমপ্লিমেন্ট দিস provisions although they are not legally enforceable by any court of law come on so answer is 2 and 3 option D next question number 29 consider the following statements according to the constitution of India a person who is eligible to vote
who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if she is not a member of the legislature of that state. দুটোর মধ্যে বলতে হবে কোনটা কারেক্ট। দেখো ফার্স্ট কোশ্চেনে অ্যাকর্ডিং টু দ্য কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়া আ পারসন হু ইজ এলিজিবল টু ভোট, দেখো এখন কে কোন পারসন এলিজিবল টু ভোট, যারা 18 বা 18 বছরের বেশি তারা এলিজিবল ফর ভোট, ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে। বাট হু ইজ এলিজিবল টু ভোট, ভোট ক্যান বি মেড আ মিনিস্টার ইন আ স্টেট। তো যেই ভোটের দেওয়ার জন্য এলিজিবল তাকে কি মিনিস্টার করা যায়? কারণ কি, মিনিস্টার হতে গেলে মিনিমাম এজ হতে হবে 25, কিন্তু যার বয়স ধরো 18, 19, 20, 21 বা 18 থেকে 25 এর মধ্যে, he or she is eligible to vote, but is he or she is eligible to be a minister? No. So this portion is correct, although the later portion is right, because anyone can be minister for 6 months, and within these 6 ministers he or she has to be elected. Come on. So basically option 1 is incorrect. Now second one, according to the Representation of People Act 1951, Representation of People Act 1951 অনুযায়ী, a person convicted of a criminal offence and sentenced to imprisonment for 5 years, কোনো ব্যক্তি যে দোষী সাব্যস্ত হয়ে যায় ক্রিমিনাল অফেন্সের জন্য এবং যে 5 বছরের জন্য যার ইমপ্রিজনমেন্ট হয়, কারাবাস করে, is permanently disqualified from contesting an election even after his release from prison. তো যে যার ইমপ্রিজনমেন্ট হয় 5 বছরের জন্য, সে পার্মানেন্টলি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যায় ইলেকশন কন্টেস্ট থেকে, যদিও জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাওয়ার পরেও সে পার্মানেন্টলি ডিসকোয়ালিফাই হয়ে যায় বলছে। দেখো এই পার্মানেন্টলি ডিসকোয়ালিফাই কথাটা ইনকারেক্ট। বেসিক্যালি জেল থেকে রিলিজ হওয়ার পর সে 6 বছর ইলেকশন কন্টেস্ট করতে পারে না, 6 বছর পরে কিন্তু সে ইলেকশন কন্টেস্ট করতে পারবে। সো দিস phrases are incorrect. Permanently disqualified for 6 years only. So option 2 is also incorrect, so answer will be D, neither 1 nor 2. Next, question 30. Consider following statements. The President of India can summon a session of the Parliament at such place he or she thinks fit. Absolutely correct. President যে কোনো সময় পার্লামেন্টের সেশন ডাকতে পারে at such place as he she thinks fit. Absolutely correct. Next one. The Constitution of India provides for 3 sessions of the Parliament in a year, but it is not mandatory to conduct all 3 sessions. Option 2 কি বলছে না, Constitution of India পার্লামেন্টের 3টে সেশন, একটা বছরে 3টে সেশন রাখতে হবে তার কথা বলে, এবং যদিও সেগুলো ম্যান্ডেটরি নয়। দেখো প্রথম কথা, পার্লামেন্ট কিন্তু যে 3টে সেশন রাখতে হবে বছরে, এরকম পার্লামেন্ট কোথাও বলা নেই। পার্লামেন্টে কি বলা আছে, পার্লামেন্ট শুধু বলা আছে যে দুটো সেশনের মাঝে মিনিমাম এই গ্যাপটা রাখতে হবে, এই টাইম ডিউরেশনটা রাখতে হবে। সো আনসার 2 ইজ ইনকারেক্ট, কনস্টিটিউশনে কোথাও বলা নেই। অলসো নাম্বার 3, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year. দেখো there is no minimum number of days, এমন কিছু বলা নেই যে এই মিনিমাম ইয়ারটা বা এই মিনিমাম ডে এর জন্য পার্লামেন্ট রাখতে হবে, মানে পার্লামেন্টে মিট করতে হবে। সো দিস ইজ অলসো কারেক্ট, so answer will be 1 and 3 only, option C. Next, question number 31. Consider the following statements. Number 1, other metadata cannot be stored for more than 3 months. Other data 3 মাসের বেশি স্টোর করে রাখা যাবে না। Option 2, state cannot enter into any contract with private corporations for sharing of other data. State কোনো প্রাইভেট কর্পোরেশনের সঙ্গে এরকম কোনো চুক্তিতে যেতে পারে না যেখানে সে আধার ডেটা শেয়ার করবে পাবলিকের। Number 3, other is mandatory for obtaining insurance product. Insurance product নেয়ার জন্য other is mandatory. Number 4, other is mandatory for getting benefits funded out of consolidated fund of India. Aadhaar mandatory na consolidated
ফান্ড অফ ইন্ডিয়ার ফান্ড থেকে যদি কোনো বেনিফিট নিতে হয় তাহলে আধার মেনশন ম্যান্ডেটরি। এর মধ্যে কোনটা কারেক্ট বলতে হবে। দেখো, আধার মেটেরিয়ালটা ক্যানট বি স্টোরড ফর মোর দ্যান 3 মান্থস, দিস ইজ কারেক্ট। 3 মাসের বেশি রাখা যাবে না। স্টেট ক্যানট এন্টার ইনটু এনি কন্ট্রাক্ট উইথ প্রাইভেট কর্পোরেট ফর শেয়ারিং অফ আধার ডেটা, দিস ইজ অলসো কারেক্ট। Aadhaar is mandatory for obtaining insurance product, this is absolutely incorrect. So the moment 3 is incorrect, your C and D options get incorrect. So you have to 1 and 2, and option 4 is also correct. Other is mandatory for getting, so you have to find out 1 and 2 which is correct. 2 is also correct. Sorry, so basically answer will be option B, 2 and 4. 1 is incorrect actually. Aadhaar metadata cannot be stored for more than 3 months. This is not 3 months, it will be 6 months. Next, question 32. Rajya Sabha has equal powers with Lok Sabha. Rajya Sabhar Lok Sabhar সঙ্গে কোন বিষয়ে equal power আছে? Number, the matter of creating new all India services. দেখো, the matter of নতুন all India সার্ভিস ক্রিয়েট করতে গেলে রাজ্য সভার এক্সক্লুসিভ পাওয়ার আছে। রাজ্য সভার এক্সক্লুসিভ পাওয়ার, লোকসভার পাওয়ার নেই। So this is not your answer. Amending the constitution, the removal of the government, removal of গভর্নমেন্ট কিন্তু লোকসভার এক্সক্লুসিভ পাওয়ার, কারণ গভর্নমেন্টকে রিমুভ করতে গেলে যে প্রপোজাল আনতে হবে সেটা লোকসভায় আসবে, নট রাজ্যসভা। সো দিস ইজ এক্সক্লুসিভ পাওয়ার অফ লোকসভা। নেক্সট, মেকিং কাট মোশনস, also this is exclusive power of Lok Sabha. So basically amending the constitution amend করতে গেলে লোকসভায় যেমন 2/3 মেজরিটি দরকার, স্পেশাল মেজরিটি, সেরকম রাজ্যসভাতেও 2/3 স্পেশাল মেজরিটি দরকার। যদি লোকসভায় পাস হয়ে যায় কিন্তু রাজ্যসভায় পাস না হয় তাহলে সেই কনস্টিটিউশন অ্যামেন্ডমেন্ট পাস হবে না, এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম কোনো জয়েন্ট সিটিং এরও অ্যারেঞ্জমেন্ট কিন্তু নেই। সো ইন amending the constitution, Rajya Sabha enjoys equal power with Lok Sabha. Next one, question 33, MP-led সম্বন্ধে, with reference to funds under members of parliament local area development scheme, that is MP-led, which one of the following statement correct? MP-led সম্বন্ধে কোনটা কারেক্ট? দেখো, চারটে অপশন দেওয়া আছে, এক এক করে দেখি। MP-led fund must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education, etc. এমপি ল্যান্ড ফান্ডের টাকা থেকে যে টাকা আসবে সেটা অবশ্যই ফিজিক্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরির মতো প্রকল্পে ব্যবহার করতে হবে। এটা হেলথে হতে পারে, এডুকেশনে হতে পারে। সো দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। নেক্সট, a specified portion of each MP's fund must benefit SC/ST populations. This is also correct. Next, 3, MP-LAD's funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward. বলছে এমপি ল্যাড ফান্ডস ইয়ারলি স্যাংশন করা হয় এবং যে ফান্ডস ইউজ হচ্ছে না সেটা পরবর্তী ক্ষেত্রে আর ক্যারি ফরওয়ার্ড করা যাবে না। দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি ইনকারেক্ট, কারণ এটা ক্যারি ফরওয়ার্ড হয়। ধরো এই বছরে কোনো একটা এমপি যে টাকা পেলো সেটা যদি পুরোটা খরচ না হয়, বাকি টাকাটা পরবর্তী বছরে যে স্যাংশন হবে তার সঙ্গে অ্যাড হয়ে যাবে। সো দিস ইজ ইনকারেক্ট। দি মোমেন্ট 3 is incorrect, option B and option C are eliminated. So you have left with option A and option D, that is 1 and 2 only, and 1, 2 and 4. So you have to check option 4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year. Yeah, here is the protocol. যা কাজ হবে তার at least 10% district authority কে inspect করতে হবে। So your answer is going to be option D, that is 1, 2 and 4 only. Next, question number 34. Which one of the following categories of fundamental rights incorporate protection against untouchability as a form of discrimination? Protection against untouchability, অস্পৃশ্যতার মধ্যে যে প্রোটেকশন, দ্যাট ইজ আর্টিকেল 17, বলছে এদের মধ্যে কোনটার আন্ডারে বা কোনটার মধ্যে ইনকর্পোরেটেড আছে? রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন, রাইট টু কনস্টিটিউশনাল রেমেডিস, রাইট টু ইকুয়ালিটি। দেখো, রাইট টু ইকুয়ালিটি তুমি জানো আর্টিকেল 14, কেমন? রাইট টু ফ্রিডম আর্টিকেল 21, রাইট এগেনস্ট এক্সপ্লয়টেশন
Article 19, right to constitutional remedy Article 32. দেখো আনটাচেবিলিটি মানে কি? অস্পৃশ্যতা, কারোর এগেইনস্টে ডিসক্রিমিনেট করা, তাই না? তাহলে ডিসক্রিমিনেশন যদি না থাকে তখন ইকুয়ালিটি থাকবে, তাহলে বেসিক্যালি ইট হ্যাজ টু বি রাইট টু ইকুয়ালিটি। সো আনসার ইজ গোইং টু বি অপশন ডি। নেক্সট 35, in India separation of judiciary from the executive is enjoined by, এক্সিকিউটিভ থেকে জুডিশিয়ারি যে সেপারেশন ইন্ডিয়াতে নিম্নলিখিতের মধ্যে কোনটাতে এনজয়েন্ড আছে বা কোনটাতে এমবেডেড আছে? দেখো সেপারেশন অফ জুডিশিয়ারি অ্যান্ড এক্সিকিউটিভ কোন আর্টিকেলে বলা আছে? আর্টিকেল 50। Article 50 talks about separation of judiciary and executive, and you know well that Article 50 is under DPSP. So your answer is going to be option B, a directive principle of state policy. Question 36. Along with the budget, the finance minister also places other documents before the parliament, which include the macroeconomic framework statement. The aforesaid document is presented because this is mandated by, যখন ফিনান্স মিনিস্টার বাজেট পেশ করে পার্লামেন্টে, তখন বাজেট পাস করার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ডকুমেন্ট পাবলিশ করতে হয়, এবং সেটা হচ্ছে দি এফআরবিএম অ্যাক্ট অনুযায়ী, অ্যাজ পার প্রভিশন অফ এফআরবিএম অ্যাক্ট, যেটাকে পাবলিশ করা হয়। এবং অপশনে দেখো, অপশন ডিতে আছে প্রভিশনস অফ দ্য ফিসকাল রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড বাজেট ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট 2003। So answer is option D. Next, question 37. A constitutional government by definition is a, constitutional government by definition কি? Government by legislature, popular government, multi-party government, limited government. দেখো আনসার ইজ ডি, লিমিটেড গভর্নমেন্ট। লিমিটেড গভর্নমেন্ট কেন? কারণ কি, কনস্টিটিউশনাল গভর্নমেন্ট মানে একটা কনস্টিটিউশন আছে, কনস্টিটিউশন একটা ফ্রেমওয়ার্ক আছে, কনস্টিটিউশন অ্যাম্বিট আছে, গভর্নমেন্টকে সেই কনস্টিটিউশন অ্যাম্বিটের মধ্যে, সেই কনস্টিটিউশনাল পেরিফেরির মধ্যে কাজ করতে হবে। আজকে আমাদের দেশের গভর্নমেন্ট চাইলে যা কিছু করতে পারে না। কেন করতে পারে না? কারণ যা অ্যাক্ট তৈরি করা হবে, যা কিছু করা হবে, সেটা আমাদের কনস্টিটিউশনাল অ্যাম্বিটের মধ্যে আছে কিনা সেটাকে জাজ করবে সুপ্রিম কোর্ট। তার মানে কি, কনস্টিটিউশন আমাদের গভর্নমেন্টের উপরে একটা লিমিটেশন ইম্পোজ করে রেখেছে সবসময়। কনস্টিটিউশন একটা ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করে দিয়েছে, এবং সেই ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যেই আমাদের গভর্নমেন্টকে যা খেলার খেলতে হবে। সো limited government is the answer for the questions. Next, question 38. Other than the fundamental rights, which of the following parts of the Constitution of India reflects the principles and provisions of the Universal Declaration of Human Rights? Universal Declaration of Human Rights মানে মানবাধিকার নিয়ে যে ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন আছে। দেখো এই কোশ্চেনটা একটু ট্রিকি এবং ভেগ, কারণ এর অপশনগুলো প্রিয়াম্বেল আমাদের প্রিয়াম্বেল কি এটাকে হিউম্যান রাইটস মানবাধিকারকে হাইলাইট করে? হাইলাইট করে, কারণ প্রিয়াম্বেল একটা টার্মস আছে সেকুলারিজম, সেটা হিউম্যান রাইটস সম্বন্ধেই তৈরি পড়ে। কারণ প্রত্যেকটা মানুষ সে নিজে কি রিলিজিয়ন প্রফেস করবে, কি ফিলোসফি নেবে, কি আইডিয়া নেবে, তার ইন্ডিভিজুয়াল রাইট প্রিয়াম্বেলে আছে। ডিরেক্টিভ প্রিন্সিপাল অফ স্টেট পলিসি তো আছেই, ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজে আছে। সো ইন দিস কোশ্চেন আনসার উইল বি 1, 2 and 3 অপশন ডি। এটা একটু ট্রিকি, ভেগ, বিশেষ করে অপশনগুলোর জন্য ভুল হওয়ার চান্সেস থাকবে কোশ্চেনটায়। Next, question number 39. In India, Legal Services Authority provides free legal service to which of the following types of citizens? Legal Service Authority নিম্নলিখিত কোন টাইপের মানুষদেরকে ফ্রি লিগ্যাল সার্ভিস প্রোভাইড করে? অপশন 1, a person with an annual income of less than 1 lakh, যাদের অ্যানুয়াল ইনকাম বাৎসরিক অ্যানুয়াল বলছি, যাদের বাৎসরিক ইনকাম 1 লাখের কম। ট্রান্সজেন্ডার উইথ অ্যান অ্যানুয়াল ইনকাম অফ লেস দ্যান 2 লাখ, ট্রান্সজেন্ডার যাদের অ্যানুয়াল ইনকাম 2 লাখের কম। মেম্বার অফ আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস উইথ অ্যান অ্যানুয়াল ইনকাম অফ লেস দ্যান 3000, অল সিনিয়র সিটিজেন। দেখো প্রথম কথা, ট্রান্সজেন্ডার যাদের ইনকাম 2 লাখের কম, এই ধরনের কিছু বলা নেই, এবং অপশন দেখেও বোঝা যাবে যে একজন মানুষ যার ইনকাম 1 লাখের কম তাকে ফ্রিতে দেবে, বাট যার ট্রান্সজেন্ডার যার 2 লাখের কম হতে পারে না। So as 1 is correct, 2 is incorrect.
অলসো ওবিসি সম্বন্ধে এখন কিচ্ছু বলা নেই, 3 ইজ কারেক্ট। 2 and 3 incorrect মানে A option incorrect, A option incorrect, A option. We are left with option D, that is 1 and 4 only. So basically this is the answer for this question. So friends, these are the 18 questions that have come in this year's UPSC Prelims 2020 examination. Basically, most of the questions are easy and simple. A few were little bit tricky, and a few were little bit vague in nature. Otherwise, the section was very much easy and simple, and most of the aspirants will um, give the correct answers of these questions. So, friends, I thank you all for your time, and I would like to request you to watch all the upcoming videos on the series so that you can get a comprehensive idea about UPSC prelims examinations. At the same time, I request you to watch my channel, subscribe it, share it with your friends so that maximum number of people can get benefited with my efforts. Okay, so thanks all, have a good day.